உங்க குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. യാമി ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. രാവിലെ ഞാൻ കിച്ചണിക്ക് നീച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കഴിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നൂലപ്പും അതിക്കുള്ള കറിയും തേങ്ങാപ്പാലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ല, ഞങ്ങൾ അയൽവാസി കൊണ്ടുവന്ന് കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ട് പോയതാണ്. ഇത് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് യാമിമോക്കും പാട്ടിക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണ്ടി ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പം മിന്നിപ്പാപ്പാക്ക് 14 days കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു നാട്ടിൽ പോണത്. മിന്നിക്കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് നാട് കാണാന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഈ പോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള പൊലിവിലാണ്. ഓര് പോയിട്ടുണ്ടാവോ എന്നുള്ള ബേജാറിൽ ഇന്നോടൊന്നും മിണ്ടാതെ ഓൻ ഓടി പോകുന്നുണ്ട്. മിന്നിക്കുട്ടി എടുക്കാൻ ഒരു 6 ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിൽ അധികം ലഗേജും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യാമിമോക്ക് തീരെ വയ്യ, നല്ല പനിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ യാമിമോക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി അടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. പാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് യാമിമോക്ക് ഉയരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടി ഇട്ടിട്ട് പോവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേജാറൊക്കെ നല്ലോണം മുപ്പത്തിയേർക്കുണ്ട്. എയർപോർട്ട് വരെ പാട്ടിന്റെ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു മയക്കുണ്ട്, നല്ല പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ആ മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടാ പോണത്. അതിന് ഫൈനലി ഇത് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറുകയാണ്. പാട്ടി തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി അടിച്ചിട്ടോ. ഓൾക്ക് പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പാട്ടി നല്ല ക്ഷണിച്ചിന്. പക്ഷേ ഈ യാമിമോൾ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. அத்தம்மாவை பாக்குதுக்கா? யாரு பாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருக்கு? யாரை பாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருக்குடா? ஃப்ளைட்ல யாரு பார்க்க போகுது? ഇഷാന് ഫുള്ളൊരു ആലോചനയാണ്. എവിക്ക പോണേ എന്താ പോണെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ഓനക്കൊന്നും കത്തണില്ല കേട്ടോ. ഓൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ഡ്രീമി ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. യാമിമോളെ പാട്ടി കൂട്ടാതെ പോവെന്നുള്ള ആ ഒരു ബേജാറിൽ മാത്രം കേട്ടോ നിൽക്കണം. അവളോട് വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അവളൊന്നും കേൾക്കണില്ല. ആ പാട്ടിനെ കൊണ്ട് ഫുള്ള് ഇടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. ഈ ടൈമിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് അധികം ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ കയറുന്ന സമയം മുതലേ നല്ല തിരക്കാട്ടോ അവിടെയൊക്കെ. ലിഫ്റ്റ് കയറാനൊക്കെ നല്ല ക്യൂ എന്ന് കേട്ടോ. അത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ലഗേജ് അത്യാവശ്യത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് 2-3 സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറിയത്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റിയാദിലെ കിങ് ഫഹദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. പാട്ടി യാമി ഫുള്ള് കരച്ചില്. പാട്ടിന്റെ കരച്ചിലാണ് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാട്ടിക്ക് ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യാമിനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോണത്. പാട്ടിനെക്കാളും പപ്പക്കാണ് സങ്കടം. അങ്ങനെ യാമിമോള് സങ്കടം മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് പപ്പ ക്യാരി ഫോർ പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് വരാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണേ. ഞങ്ങൾ രണ്ടാക്കും നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉറക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ ഉറക്കൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. പപ്പനെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ ക്യാരി ഫോർ പോയതാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പപ്പനെ കാത്തൊക്കെയല്ലോ. ഞാൻ എന്തോ അപ്പോ പാട്ടി യാമിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്രത്തോളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ യാമിമോൾ വലുതായാലും ഇതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാലോ. പാട്ടി യാമിനെ കുറിച്ച് പറയണ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റായിട്ട്. என்ன பேச போற பாட்டி? ஏதாவது பேசிடு. உங்களுக்கு இங்க ரியாது பிடிச்சிருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசிடு. உங்க குடும்பத்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. യാമി ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எல்லாத்தையும் விட യാമി ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உம்பராக்கு போயிடுச்சுல, எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லா இருந்துச்சு. கடமையை நிறைவேற்றியாச்சு. மாஷா அல்லாஹ். ஓகே. நினைச்ச காரியத்தை அல்லாஹ் நிறைவேற்றிட்டான். நிறைய பேசு. இப்போ எதுவுமே பேசல. கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு எதுவுமே பேச தெரியாது. ஏதாவது பேசு பாட்டி. யாமியை பத்தி சொல்லுங்க. யாமியை பத்தி சொல்லுங்க. இங்க சவுதியை பத்தி சொல்லிடு. சவுதி என்ன சவுதி? அவங்க என்ன சவுதியா எங்க பார்த்தாங்க? உங்களை தானே பார்த்தாங்க. சவுதி பார்க்கணும். ஆளுகளை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா எல்லாத்துக்கும் சகுமத்தையும் பறக்கத்தையும் கொடுக்கும். மீனாதான் கூப்பிட்டு வந்துச்சு. மீனுகாக்கிட்டே நன்றி சொல்லணும். அண்ணாவுக்கு சொல்லியாச்சு. இருந்தாலும் மினுகா பார்க்க நினைக்கல. நானு போயிட்டு நினைக்கல.
கிடைக்கல. தனியா வந்து போய் வந்து அதே பாட்டி எல்லாம் கத்துக்கிட்டு அது ஃப்ளைட்ல தனியா ஸ்ரீலங்கா கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்ல எல்லாம் தனியா அதுதான் பெருமையா பேசிட்டு இருக்கு நவாசனா. ஐயோ தனியா ஸ்ரீலங்கா கனெக்ஷன் ஃப்ளைட்ல போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குது. நீங்க சாப்பிடுங்க, நான் லேட்டா சாப்பிட்டுக்கிறேன். பசிக்கல பசிக்கல கொஞ்சம் போய் சாப்பிடல கொண்டால. யோசிக்க முடியல. யாமே என்ன பண்ணும் 2 days எல்லாம் அது அந்த மாதிரியே இருக்கும். உங்க வஃபா அக்கா லுலுக்கு ஏதாவது போயிடுச்சுல, எல்லாரும் சேர்ந்து தேடி தேடி என்ன அந்த மாதிரி பாடாப்படுத்திட்டே இருக்கு. எங்க என் பாட்டி எங்க மீனா அப்படி பாட்டி எங்க மீனா எங்க மின்னு பாப்பேன் எங்க. மாசக்காரம் இல்லையா? அது நேற்று வஃபாயில் போயிடுச்சு. பாட்டிக்கு எல்லாம் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் மின்னு பாப்பாவுக்கு பிளாங்கெட் சின்னது அங்கே பார்த்துருச்சு. அது மின்னு பாப்பாவுக்கு ஒன்று வாங்கி கொடு. பாட்டிக்கு பேர்ஸு. இவங்க எல்லாரும் நிறைய பேர்ஸ் வாங்கிட்டு கேட்கவே இல்லை. மீனாவும் அக்காவும் நிறைய பேர்ஸ் கையில் வச்சிருக்கே. அவங்க நிறைய பேர்ஸ் கையில் வச்சு. அது பாட்டிக்கா இது பாட்டிக்கா எடுத்துரு. அந்த பிள்ளை சொன்னதான் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன். நானு ஒன்னு எடுத்திருக்கேன். கலர் நல்ல கலரா செலக்ட் பண்ணி இதை எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் எடுத்திருக்கேன். நல்ல பாசமானது. இவ்வளவு பாசமா யாருமே வாழ்நாளே பார்த்தது இல்ல. நிஜமாவே என்னோட அனுபவத்துல அது வயசுக்கு நம்ம தெரியாதவங்களை பார்த்து இப்ப பழகி எவ்வளவு உயிரா இருக்கு உள்ள போய் பாட்டி. எத்தனை வயசு ஆகுது உங்களுக்கு? எனக்கு 66. 66 வயசுல அவங்க பார்த்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு பாசக்கார பொண்ணு. பாத்துக்கோங்க. மாஷா அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் அதிகமா துஆ செய்யுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இனி நெக்ஸ்ட் டைமும் உம்ரக்கு வர்றதுக்கு இது இருக்கட்டும் பாட்டிக்கு. ஆமா அல்லாஹ் நாடட்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த தடவை ஹஜ்ஜுக்கு வரட்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுக்கு 2-3 உம்ரா எல்லாம் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப சந்தோஷம். அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம். முத போகையில உங்களோட பிளேட்ல போய் நல்லா செய்யல. அப்போ வான் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்களா அப்ப நினைப்பேன் இப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படி எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கும். ஆனா எங்க வீட்டுக்காரர் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சது வந்து உங்களுக்கு சரியா இருக்காது. அது அந்த அவர் ஆசையிலே அது அங்க கழுவா மக்கா எல்லாம் காணும்போது ஐயோ அது அந்த அப்ப நினைச்சேன் இன்னொரு தடவை இந்த இடத்துக்கு நான் வரணும். அதுக்கப்புறம் 2 தடவை போயிட்டாங்க. நினைச்சிட்டு தான் வந்து இவ சொன்னா என்ன திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டு வர அப்படின்னு. இல்ல நேரம் ஆகுதுங்க இவி வர சலாம் சொல்லக்கூடாதுங்க. நீண்டா இருக்கட்டும் என் மனசுல இருக்கிறது நினைச்சிட்டேன். நல்லாவே பாட்டேன் நல்லா செய்யல. இன்னொரு தடவை இந்த இடத்துக்கு வரணும். என்ன இது காத்தடிக்குதா? எனக்கு எப்படி உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தெரியல. உண்மையிலே ஞானும் யாமையும் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்ஷா அல்லாஹ் ஊருக்கு வந்த உடனே இவங்க பார்க்கறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக வந்துடும். என் ஃபோனுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி வீடியோஸு ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே. நானும் நவாஸ் அண்ணாவும் எல்லாம் பார்த்து அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.